اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جو موضوع لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمارا آج کا موضوع چاند گرہن پہ اس اگست میں دو گرہن، ایک سورج اور دوسرا چاند۔ 12 اگست کو سورج گرہن گزر چکا ہے اور اب جو 28 کو آ رہا ہے وہ چاند گرہن آ رہا ہے۔ یہ جزوی چاند گرہن ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم، اپنے بروج کا اسم اعظم، زائچہ، برچارٹ، صدقات، وظائف یا کسی بھی پریشانی کا حل آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، کوشش ہوگی کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں رکھ سکوں تاکہ آسانی رہے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں موضوع پہ۔ یہ جو گرہن ہے یہ امریکہ، یورپ، افریقہ اور مغربی ایشیا میں دیکھا جائے گا۔ اور اگر اس کی بات کریں ہم ہمارے 12 زوڈیک سائن پہ کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں، سب سے پہلے ایریز کی ہم بات کریں تو گھر، خاندان، ذاتی زندگی یعنی کہ ذاتی معاملات میں تبدیلی اور نئی ذمہ داریاں ملتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جذبات کو ابھارتا نظر آ رہا ہے، جلد بازی کو ابھارتا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا زوڈیک سائن بروج راشی وہ ہے تورس، برج ثور۔ اگر آپ کی بات کریں تو رابطہ، سفر، تعلیم اور معلومات، یعنی کہ معلومات سے مبنی کوئی بھی چیز ہے ان میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سوچ بچار کر کے پھر کوئی چیز کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اور اپنی گفتگو کا معیار اچھا رکھنا ہے کہ جتنا آپ گفتگو کا معیار اچھا رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگا۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، سدا مسکراتے رہیں، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے آپ کو دور رکھے۔ صدقہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، وائٹ چیز کا صدقہ دیں۔ وائٹ چیز میں دودھ بھی ہو جاتا ہے، وائٹ کپڑا بھی ہے، وائٹ کوئی بھی چیز ہے، اس کا صدقہ ضرور دیں۔ ذکر و اذکار کی طرف رہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جوزہ پہ، جمنائی پہ، حاکم سیارہ طارت۔ اگر آپ کی بات کریں تو کوشش کریں مالی معاملات میں بہت ہی تھوڑا زیادہ احتیاط کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ خرچہ آپ کا بڑھ سکتا ہے۔ تو خرچے کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور مشترکہ کوئی بھی چیز ہے، مشترکہ کوئی بھی کام ہے، اس پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی ضرور، اور غیر ضروری فیصلوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سدا مسکراتے رہیں، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے اللہ پاک آپ کو دور رکھے۔ چلتے ہیں سرطان پہ، حاکم سیارہ قمر۔ یہ گرہن آپ کے ذاتی معاملات، تعلقات اور جذبات اور پرانے اختلافات سامنے آ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف آپ نے فوکس اپنا زیادہ رکھنا ہے۔ ذکر و اذکار کریں، صدقات دیں، تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سدا مسکراتے رہیں۔ تو چلتے ہیں لیو پہ، برج اسد پہ، حاکم سیارہ شمس۔ اس گرہن میں دیکھیں کام، صحت اور روزمرہ زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ان پہ آپ نے توجہ زیادہ رکھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی مصروفیت بڑھائیں،
लेकिन किसी भी चीज़ को अना का मसला मत बनाएं। अनाक और जिद आपको ख़राब कर सकती है। इन चीज़ों से आपको बचना है। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर परेशानी हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको दूर रखे। सुल्ला पे चलते हैं, यानी कि फिरकों पे, काकम से आ रहा तारत। तो अगर देखें ये ग्रहण आप पे क्या असरात मुरतब कर रहा है। मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतें, तालीम, ज़ाती मामलात, मालूमात, ये चीज़ें नुमाया हो सकती हैं। और किसी पुराने कोई भी मसले मसाइल थे वो भी हो सकता है सामने आए, इसलिए उन चीज़ों पर फोकस आपने रखना है। ये मैं बिल्कुल शॉर्ट सी सारी चीज़ें बयान कर रहा हूँ ताकि कम से कम आपका टाइम ले सके। अगर मैं इस पर कंप्लीट बज़्म करूँ तो ये तवील बज़्म हमारी हो जाएगी। तो मिज़ान पे चल, लिब्रा पे, आकम से आ रहा सोहरा, घर, खानदान, रिहायश, जायदाद, इन चीज़ों के मुतल्लक आपने बहुत ही जिसे कहें एहतियात बरतनी है। और कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ करके फिर फैसला करना है और जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना है। तो अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें। स्कॉर्पियो पे चलते हैं, बुर्ज अकरब पे, बातचीत, सफ़र और दस्तावेजी कोई भी चीज़ें हैं उनको महफूज रखिएगा और करीबी ताल्लुकात उनको बेहतर रखिएगा और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से दूर रहिए। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें। चलते हैं बुर्ज कौस पे। अब बुर्ज कौस की अगर बात करें, आमदनी, अखराजात और माली मामला जितने भी हैं इन पे आपको ख़ास नज़र रखनी होगी। बहसों मुबैसे से दूर रहना होगा, तकरार से दूर रहना होगा। ये चीज़ें आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। तो अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें। चलते हैं कैप्रिकॉर्न जद्दी पे। अगर जद्दी की हम बात करें, ज़ाती ज़िंदगी, इस पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है और पुराने कोई भी आपके फैसले किए हुए हैं उन पे आपने नज़रसानी ज़रूर करनी है। तो अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें। बुर्जे दिलों पे चलते हैं। अंदरूनी कैफियत ये ख़राब हो सकती है, आराम को तरजीह दें और माजी के मामलात हो सकता है नुमाया हो, सामने आए और कोई भी बड़ा फैसला करने में जल्दबाजी मत दिखाइएगा वरना नुकसान करेंगे। तो अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से दूर रखे। चलते हैं बुर्ज हूत पाइसस, हाकम स्यारा मुश्तरी। अगर आपकी बात करें तो दोस्तों से, सोशल मीडिया पे कोई भी दोस्त हैं या ओवरऑल कोई दोस्त हैं, मुस्तकबिल के कोई भी काम है, इन पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। हो सकता है दोस्तों की तरफ से कोई आपको गलत गाइड किया जाए, आपका गलत इस्तेमाल किया जाए, इन चीज़ों से भी आपने बचना है। और कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हैं सोच विचार करके फिर कीजिएगा और अपने जज्बात को काबू में रखिएगा। ज़हनी सुकून हासिल कीजिएगा जितना भी कर सकते हैं। रूहानियत की तरफ ज़्यादा रहें ताकि ज़हनी सुकून आपको मिले। फजूल किस्म के लोगों से, फजूल किस्म की सोचों से दूर रहें। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें। ये छोटी सी बज़्म मैंने की है इस मौजू पे ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। आप अपने नाम का इस्म आज़म, बुरूज का इस्म आज़म, ज़ायचा, बरचार, सदक़ात, वज़ाइफ या किसी भी परेशानी का हल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।